A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Jana akırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı jana salavatları olsun. Assalamu aleykum urmatlı musulman bir tuğanlarım. Uçurda adamlar arasında ötö aktualdı bolup çatkan 20 adamga jönötpösöň seni kırsık basat, 30 adamga jönötpösöň turmuşuň naçarlap ketet degen kuru esemesler tuuralуу söz kılууну çeçtik. Çındığında Allah sizdin peşinеңizge, başka aytkanda taqdırыңызga bugün kırsıkı kabılasın dep жазып koygan bolso, 20 adamga emes, balkim 1000 adamga jönötsöňüz da Allah'tın жазмышынан kaçıp kutula albay deliňiz. Eger Allah sizdin peşinеңizge, başka aytkanda taqdırыңызga bugün sүйүнүч bolot dep жазып койсо, SMS'de öçürüp salsaňız da Allah'tın жазмышынан kutula albagan abalda sүйүнүчкө tuş bolor eliňiz. İbn Abbas radıyallahu anhu aytdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü maga mınday dedi. Balam, bilgin, eger bütün düýnö saga jardam berүү üçin toптолушса da Allah жазып койгон nerse menen gana payda beret. Eger bütün düýnö saga ziyan berүү üçin toптолушса da Allah жазып койгон nerse menen gana ziyan beret. Kalemler götürülgön, жазуулар kurgagan. Tirmizi. Siz tuğanım taqdırыңызды bir SMS'ge baylabaňız. Balkim bul işiniz şirk bolot. Sebebi bul SMS'i jönötүү menen adamda kaalasa da, kaalabasa da oşol SMS'ge işenүү payda bolot. A bul işenүү Allah'dan emes SMS'ten bolot degen maanini payda kılat. Natijada Allah'nın kaarına kalıp çoň günөө bolgan bolosuz. Jakşylykta, jamandykta Allah'dan dep işenmeyin, sizdin ыйманыңыз толук bolboýt. Abdullah ibn Umar aytdı. Taqdir aldından жазмыш жок. Alar emi bolot dep doo kılуучу elder jönündө eger alarga joluksaň, men alardan alys ekenimdi, alar menden alys ekenin aytyp koy. Allah'a kasam, eger alardın ukut doosундай altyny bolup аны sadaka yksan kılsa da, tee taqdyrga iman keltirmeyin, Allah аны kabul kılbayt dedi da, Cebrail aleyhissalam hadisin zikir kılıp öttü. Cebrail aleyhissalam iman emne dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soraganda, Allah'a, birişçilerge, kiteplerge, paygambarlarga, ahiret gününe jana taqdyrga işenүүң dep жооп берген эле. Muslim. Jana ошондой эле riwayatlarda Allah Taala 70 paygambardын tili менен taqdyrga işenбегендерди лаанат, башка айтканда каргыш кылды. Siz tuğanım, андай SMS'ти эч кимге жөнөтпөңүз. Эгер bir insan siz себепти ушундай ширк амалын кылып өлүп кетсе, жана алар башкаларга таратып, башкаларга таратып өлүп кетсе, баардык күнөөлөр эч кембестен туруп сизге да жазылат. Анас радıyallahu anh riwayat кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: тагдырга ишенбегендер бул үммөттүн мажусилери, башка айтканда отко, ташка сыйынуучулары. Эгер алар ооруп калса, зыярат кылбагыла, эгер өлсө, жаназасына турбагыла dedi. Taberani. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: адам bir сөздү сүйлөйт, анын сөзү жакшы экенин билбейт, бирок Аллах кыяматка чейин ошол адамга ошол сөздүн себебинен жакшылыктарды жаза берет. Жана да bir адам bir сөздү сүйлөйт, анын сөзү жаман экенин билбейт, бирок Аллах кыяматка чейин ошол адамга ошол сөздүн себебинен күнөө жаза берет dedi. Мусулман бурадарым, сиз SMS'ти 20 адамга жөнөтө албай калдым, эми эмне болот экен деп кайгырбаңыз. Аллахга таяныңыз. Bizdi жараткан затка касам ичип айтамын, ал SMS пайда да, зыян да алып келбейт. Жана тагдырыңызга бүтүлгөн жазууну өзгөртүп да жибербейт, ага бир нерсе да кошуп койбойт. Абдулла ибн Амр радıyallahu anh мындай деди: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах махлуктары рызкысын асман жана жер жаралбастан 50.000 жыл мурун жазып койгон dedi. Muslim. Başka hadiste Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай dedi: баардык нерсе тагдырга байланыштуу, керек болсо сокур болуу да, зирек болуу да dedi. Ahmad. Эми келиңиз, эмне себептен адамдар арасында ушундай SMS'тер жиберилип жатканына бир токтолуп кетели. Чындыгында шайтан адамдардын анык душманы. Ал кыямат күнгө чейин адамдарды Аллахнын туура жолунан тосуу үчүн өзүнүн бузуку иштерин жүргүзө берет. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда мындай деди: Шайтан, андан бейиштен түш. Сен мында өзүңдү жогору санап менсүнүүңө орун жок. Чык кор болгон абалда. Ал шайтан
Мага тириле турган күнгө чейин, башка айтканда кыяматка чейин убакыт бер деди. Алла сен убакыт берилгендерденсиң деди. Ал шайтан сен мени алдаштырганың үчүн мен аларга каршы сенин туура жолуңда милдеттүү түрдө тосуп олтуруп аламын. Ушундан кийин аларга алдынан да, артынан да, оң жагынан да, сол жагынан да келемин. Ошентип мен алардын көпчүлүгүн азгырып, натыйжада шүгүр кылбагандардан, ыраазы болуучулардан таппайсың деди. Аллах айтты: андан айыпталган жана куулган түрдө чык. Алардан адамдардан ким сага ээрчисе, силер менен тозокту толтурамын деди. Аро сүрөсү 13-аят. Аллах Таала чындыгында өзүнө ширк кылбаган эле пенденин күнөөлөрүнүн баарын кечирип жиберет. Эгер бир эле ширк келтирип тообо кылбай өлүп кетсе, анын күнөөсү эч качан кечирилбейт. Шайтан ушул жактан СМС аркылуу адамдардын акыйдасын бузуу менен иштерин жүргүзүп жатат. Эми кээ бирлер түшүнбөй калуусу да мүмкүн. Бул СМСтерди шайтан эмес, балким адамдар жөнөтүп жатат деп. Жок, шайтан десе эле оттон жаралган маклукту түшүнүү менен чектелип калбайбыз. Балким кайра эле Куранга кайтабыз. Ал жөнүндө эмне деген? Жашырынган азгыруучулардын жамандыгынан ал адамдардын жүрөктөрүн азгырат. Ал жиндер жана адамдардан болот дейт. Нас сүрөсү 4-5-аяттар. Мындан билинип тургандай, адамдардан да шайтандар болот. Ошондой адамсымар шайтандар, дин душмандары ушундай СМСтерди жөнөтүп ширк кылууга үндөп жатышат. Боордош бир тууганым, эми сизге башка бирөөлөрдөн ушундай мазмундагы СМСтер келип калса, өчүрүп салыңыз. Жана бул иш жаман экенин, күнөө экенин, кечирилбес ширк экенин ал адамга түшүндүрүңүз. Куранда Аллах силерди жана силердин кыла турган амалдарыңарды жараткан деди. Соффа сүрөсү 96-аят. Бул аяттан билебиз пенденин иши чак эле жаратылган махлук экенин жана кааласак да каалабасак да ушундай болорун. Аллах Таала Куранда мындай деди: силерге жана жаныңарга биз белгилеп койгондон алдын зыян жетпес, эгер жетсе биз аны пайда кылуубуздан алдын китепте Лавхул Махфузда жазып коёр элек. Албетте бул Аллага жеңил. Хадис сүрөсү 22-аят. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мындай СМСтер пайда да, зыян да алып келбейт. Баары жалгыз Алладан. Балким токтоторсуңар.